నమస్కారం దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం నేను శ్రీదేవి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన కేంద్ర కేబినెట్ భేటీ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజనకు కేటాయింపుల పెంపు విజయవాడ దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నూతన సంవత్సర వేళ ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు రాష్ట్ర గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్తో ముఖ్యమంత్రి భేటీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపిన చంద్రబాబు నాయుడు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ భారత్ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా రూపుదిద్దుకుంటోందని వెల్లడి రికార్డు స్థాయిలో జీఎస్టీ వసూళ్లు 1,77,000 కోట్ల రూపాయలు వసూలైనట్లు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ వెల్లడి ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన కేటాయింపును 69,515 కోట్ల రూపాయలకు పెంచుతూ కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపినట్లు కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. ఈ పెంపు ద్వారా రైతుల జీవితాల్లో గణనీయమైన మార్పు వస్తుందని అన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన కొత్త సంవత్సరంలో తొలి కేబినెట్ సమావేశం పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపింది. ఆ వివరాలను మంత్రి కొత్త ఢిల్లీలో మీడియాకు వివరిస్తూ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా రిజిస్టర్డ్ వెదర్ బేస్డ్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ పథకాలను 2026 వరకు పొడిగించేందుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిందన్నారు. ఈ పథకం కింద 88% మంది చిన్న సన్నకారు రైతులకు లబ్ధి చేకూరుతుందన్నారు. 69,515 करोड़ किया गया. साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में बीमा में फास्टर असेसमेंट हो. क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो और टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ से डिस्प्यूट्स में कमी आए. देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है. अगर हम इसको प्रीमियम के पैरामीटर पे देखें तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट बीमा योजना, थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम. प्रीमियम प्री डिफाइंड है जिससे कि कोई डिस्प्यूट नहीं हो और रिमोट सेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत इसमें यूज है. इस स्कीम का 57% बेनिफिट मिलता है ओबीसी, एससी और एसटी को, फार्मर्स को और छोटे फार्मर्स को. टोटल लास्ट 8 इयर्स में अगर हम देखें तो 1,70,000 करोड़ रुपीस के क्लेम्स किसानों को दिए जा चुके हैं. किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1,350 रुपए में मिलेगा. अगर हम आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1,350 रुपए पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3,000 रुपीज पर बैग. जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं, जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं, वो लोग भी जान ले कि 1,350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट भी राज्य सरकारें, और मैं राज्य सरकारों को निवेदन भी करूंगा कि वो ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన పథకం నిధుల కేటాయింపు పరిమితి పెంపుపై కేంద్ర వ్యవసాయ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కొత్త ఢిల్లీలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ కొత్త సంవత్సరంలో జరిగిన తొలి కేబినెట్ రైతుకు పట్టం కట్టిందన్నారు. పథకం అమలులో పారదర్శకతను పెంచడానికి, సాంకేతిక ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడానికి ఫండ్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ కోసం 824.77 కోట్ల కార్పస్ను రూపొందించడానికి కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిందన్నారు. 3 बड़े फैसले किसानों के हित में लिए गए हैं. आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों के लिए वरदान है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले भी थी जब यूपीए की सरकार थी, लेकिन वो किसानों के लिए नहीं थी. बैंकों से जो लोन लेते थे किसान, उस लोन का बीमा था. बैंकर्स का पैसा सुरक्षित किया गया था. लोनी किसानों के लिए वो अनिवार्य थी और नॉन लोनी किसान उसमें आते ही नहीं थे. यूपीए की जब सरकार थी तब फसल बीमा योजना की इकाई होती थी ब्लॉक या तहसील, और इसका मतलब ये है
कि पूरे ब्लॉक में या पूरी तहसील में फसल खराब हो जाए तो किसान को नुकसान का क्लेम मिलेगा। अब फर्ज कीजिए 5 गांव में 10 गांव में फसल खराब हो गई तो उन किसानों को प्रार्थना करनी पड़ती थी कि पूरी तहसील में खराब कर दो तब हमें फायदा मिलेगा, नहीं तो हमें फायदा ही नहीं मिलने वाला। उस योजना को बदल दिया गया 2016 में और अब फसल बीमा योजना की इकाई गांव या ग्राम पंचायत बनाई गई। मतलब गांव में भी फसल का नुकसान होगा तो भरपाई बीमा कंपनी करेगी। स्थानीय आपदा को उसमें शामिल किया गया, मतलब एक किसान का भी नुकसान होगा तो उसको नुकसान की भरपाई की जाएगी। ऐसे अनेकों परिवर्तन उस समय किए गए और बाद में हमने और तय किया कि बीमा कंपनी अगर విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై వేంచేసి ఉన్న శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివార్లను ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు దర్శించుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రికి అర్చకులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు. దర్శనానంతరం ముఖ్యమంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు విదేశాల్లో ఉన్న భారతీయులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అమ్మవారి ఆశీస్సులు ప్రజలందరిపై ఉండాలని ప్రార్థించినట్లు వివరించారు. ఈ ఏడాది అన్నింటా శుభం జరుగుతుందని విశ్వసిస్తున్నట్లు చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విదేశాల్లో ఉండే తెలుగు వారందరికీ భారతీయులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు దుర్గమ్మ తల్లి దర్శనానికి వచ్చాను. ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అందరూ కూడా ఆనందంగా ఉండే విధంగా దుర్గమ్మ తల్లి ఆశీర్వదిస్తా ఉంది. ఇది చాలా సంతోషం. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చూసినప్పుడు ఏదైతే ప్రజలందరూ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఆరోగ్యపరంగా ఆనందంగా ఆదాయాన్ని పెంచుతూ అందరినీ సుఖ సంతోషాల్లో పెట్టాలనే ఆలోచనతో ముందుకు పోతున్నాం. ఈరోజు చిన్న పిల్లల్లో కూడా బ్రహ్మాండమైన స్ఫూర్తి ఉంది. వారందరినీ చూసిన తర్వాత నాకు నమ్మకం వచ్చింది ఈ సంవత్సరం ఈ రాష్ట్రానికి అన్ని విధాల శుభం జరుగుతుందని, అందరి భవిష్యత్తు బంగారు భవిష్యత్తు కావాలని మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ దుర్గమ్మ తల్లిని ప్రార్థించాను. ఈ సంవత్సరం నుంచి తెలుగు వారికి అన్ని జయాలే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు రాష్ట్ర గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. విజయవాడ రాజ్భవన్లో ముఖ్యమంత్రి గవర్నర్ దంపతులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడును పలువురు మంత్రులు, శాసనసభ్యులు, ఉన్నతాధికారులు కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె విజయానంద్, డీజీపీ ద్వారకా తిరుమలరావు, హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, వివిధ జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారులు ముఖ్యమంత్రికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి సీఎంఆర్ఎఫ్లో నిధుల విడుదలకు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆమోదం తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా వైద్యం చేయించుకోలేని వారితో పాటు ప్రభుత్వం అందించే ఈ సాయాన్ని అందించేందుకు సంబంధించి 24 కోట్ల రూపాయల నిధుల విడుదలకు ఆమోదం తెలుపుతూ రూపొందించిన దస్త్రంపై ఈ ఏడాది తొలి రోజు సంతకం చేశారు. దీని ద్వారా 1600 మంది పేదలకు లబ్ధి చేకూరనుంది. గతేడాది అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు సీఎంఆర్ఎఫ్ కింద 124 కోట్ల రూపాయల నిధులను విడుదల చేసింది. దీంతో 9123 మందికి లబ్ధి చేకూరింది. నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో దేశం అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తిగా అవతరించబోతోందని కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ పేర్కొన్నారు. తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని మంత్రి ఈరోజు దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా శ్రీవారిని దర్శించుకోవడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. దేశ ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని శ్రీవారిని ప్రార్థించినట్లు చెప్పారు.
Today is the first day of the English calendar and beginning of year 2025. We have prayed in the feet of Lord Balaji for very good health, prosperity for everyone across India. And since our country is undergoing era of transformation and the Amrit Kal has already begun with, so let us all pledge ourselves to make our nation developed nation. Simultaneously, in this year, the Purna Kumbh at Prayagraj is going to happen. It is going to start on 14th of January. And for next 1.5 months from 14th of January, it is going to be the world's largest human congregation, where we are expecting that 45 crore devotees will come. And that is going to be a point where a person can go and have a Virat Roop Darshan of Bharat, where all the Indians from all across the India, from all the corners and parts of the country will come to have a holy dip in Mother Gangesh. I request and urge upon all the devotees of Lord Balaji who have gathered here and who listens to you through your channels. I request them to come and witness the festival of Kumbh. నూతన ఆంగ్ల సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకొని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు వేద పండితులు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి జె శ్యామలరావు టీటీడీ క్యాలెండర్, డైరీ, స్వామివారి చిత్రపటాన్ని ముఖ్యమంత్రికి అందించగా ఆలయ పండితులు వేదాశీర్వచనం అందించారు. తిరుమల శ్రీవారిని జమ్మూ కశ్మీర్ గవర్నర్ సిహెచ్ మనోజ్ సిన్హా దర్శించుకున్నారు. ఉదయం వీఐపీ విరామ సమయంలో ఆయన స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు ఆశీర్వచనం అందించారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ మాట్లాడుతూ నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా స్వామివారిని దర్శించుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. Since last 4 years, I am able to come here and New Year. I pray to Govinda, let us bless us all and so that the country may rise to కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రం అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు వెళుతోందని రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అన్నారు. అనంతపురంలోని ఉరవకొండ నియోజకవర్గంలో గ్రామీణ త్రాగునీటి సరఫరా కార్యాలయంలో జల్ జీవన్ మిషన్ పథకం పనులకు మంత్రి భూమి పూజ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉదిరిపికొండ నుంచి ఉరవకొండ వరకు చేపట్టిన ఈ పనులు పూర్తి చేసి 27 గ్రామాలకు తాగునీటిని అందించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. మంచి కార్యక్రమంతో ప్రారంభించుకున్నాం. ఉరవకొండ పట్టణానికి తాగునీటి సమస్యను తీర్చే కార్యక్రమానికి ఇవాళ భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. దీనికి పిఏబిఆర్ డ్యామ్ నుంచి ఉదిరిపికొండకు నీళ్లు తీసుకొస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఆ పైప్ లైన్ అంతా కూడా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఉదిరిపికొండ నుంచి ఉరవకొండ పట్టణానికి నీళ్లు తీసుకొస్తున్నాం. దీంతో మన సమస్య చాలా మటుకు తీరుతుంది. ఇక్కడితో ఆపకుండా ఉరవకొండ పట్టణానికి మరో 30 సంవత్సరాల పాటు నీటి సమస్య రాకుండా ఉండేందుకు మరిన్ని ప్రణాళికలు చేపడుతున్నాం. గతంతో పోలిస్తే పొగాకు రైతుల ఆదాయం రెట్టింపైందని పొగాకు బోర్డు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీధర్ బాబు తెలిపారు. బోర్డు తీసుకున్న నిర్ణయాల కారణంగానే ఇది సాధ్యమైందని వివరించారు. పొగాకు బోర్డు వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్భంగా గుంటూరులోని కార్యాలయంలో ఈరోజు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈసారి అత్యధికంగా కిలో పొగాకుకు 411 రూపాయల ధర లభించడం రికార్డుగా అభివర్ణించారు. పొగాకు ఉత్పత్తుల విక్రయాల ద్వారా ప్రభుత్వానికి 70,000 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వస్తోందని, ఎగుమతుల ద్వారా 12,000 కోట్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యం లభించిందని బోర్డు చైర్మన్ యశ్వంత్ కుమార్ వివరించారు. వ్యాప్తంగా పొగాకు, భారతీయ పొగాకుకి విశిష్టమైనటువంటి బ్రాండ్ ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేయడంలోనూ, వివిధ దేశాల అవసరాలకు అనుగుణంగా పొగాకుని దేశీయంగా, అలాగే కేవలం విదేశాలకే కాకుండా దేశీయంగా అవసరమైన పొగాకు అవసరాల నిమిత్తం సులభంగా సరళతరంగా చేయడానికి పొగాకు బోర్డు ఆవిర్భవించింది. అయితే పొగాకు బోర్డులో ముఖ్యంగా ఒక మైలురాయిగా తీసుకుంటే 1984లో అంతకుముందు అనార్గనైజ్డ్గా ఉన్న వ్యాపారాలు వర్గాలు మరియు రైతులు తమ పొగాకును అమ్ముకోవడంలో అనార్గనైజ్డ్గా ఉన్న పద్ధతుల నుంచి 1984లో ఒక పారదర్శకమైన, సుస్థిరమైన, స్థిరమైన ఆదాయం చేపట్టడానికి 1984లో కర్ణాటక నుంచి మొదలుపెట్టి ఒక ఆక్షన్ వ్యవస్థ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది.
అలాగే అది రూపాంతరం చెందుతూ మరింత సరళీకృతంగా మరింత పారదర్శకంగా ఎలక్ట్రానిక్ ఆక్షన్ వ్యవస్థని 2012-13 నుంచి ప్రవేశపెట్టుకోవడం జరిగింది. మొదటగా ఫ్లూక్యూడ్ వర్జీనియా పొగాకు అంటే దొర పొగాకు అని అంటాము. సిగరెట్ మేకింగ్ కోసం ఏర్పడిన పొగాకుని ఇక్కడ డెవలప్ చేయడం జరిగింది. మన ఇండిజినస్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము. అలా ఇంతింతై వటుడింతై అన్నట్లుగా ఇప్పుడు మనము దాదాపు 111-113 దేశాలకి మనం పొగాకును ఎగుమతి చేస్తున్నాం. సో ఈ చరిత్ర ఘనమైన చరిత్రని ఇప్పుడు ప్రకటనలో నీకు గట్టి ఇన్సెంటివ్ దొరికింది. ఏంటి ప్లాన్? గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్. బాగా సరిగ్గా అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం సులువైపోయింది. కానీ ఎలా? ఆర్బీఐ రీటైల్ డైరెక్ట్ స్కీమ్ లో మీరు బ్రోకర్ లేకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు. పైగా మీకు మీ పెట్టుబడిపై రిటర్న్స్ వస్తాయి. ఆర్బీఐ పోర్టల్లోకి వెళ్ళండి, ఉచితంగా అకౌంట్ తెరిచి మీ బ్యాంక్ ఖాతా నుంచి నేరుగా డబ్బు ఇన్వెస్ట్ చేయండి. సురక్షితం, సులభం. రిటైర్మెంట్ తర్వాత నేను ఇందులోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తా. మీరు చాలా బాగా చెప్పారు. ఆర్బీఐ అంటుంది, విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. తిరిగి వివరాల్లోకి వెళ్తే నూతన ఆంగ్ల సంవత్సరం సందర్భంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్న పలు దేవాలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. నగరంలోని డే అండ్ నైట్ కూడలిలోని విజయ గణపతి ఆలయంలో అర్ధరాత్రే వినాయకునికి తొలి పూజలు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. అభిషేకాలు, అర్చనలు నిర్వహించారు. కొత్త సంవత్సరంలో ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో పాడి పంటలతో ఉండాలని కోరుతూ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించినట్లు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు శ్రీధర్ శర్మ తెలిపారు. ఈ సంవత్సరం కూడా మన విజయ గణపతి స్వామివారి ఆశీస్సులతో సకల శుభకార్యాలు కలగాలని, ఆయువు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో వర్ధిల్లాలని భక్తులందరూ కోరుకొని ప్రశాంతంగా రాత్రి 11:30కు చేరుకొని 12 గంటల వరకు వేచి ఉండి 12 గంటలకు స్వామివారి మొదటి హారతి తీసుకొని ప్రసాదం తీసుకోవడాను ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ ఆనవాయితీ అవుతున్నది. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా స్వామివారి భక్తుల కొరకు సుందరంగా తయారయ్యి స్వామివారి ఆశీస్సులు ఇవ్వడానికి రెడీ ఉన్నారు. అందువల్ల భక్తులందరూ కూడా ఈ సంవత్సరం సకల ఐశ్వర్యాలు భోగభాగాలతో శుభ్రంగా ఉండి ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకుండా, ఎటువంటి కరోనా అలాంటి వైరస్లు ఎటువంటి రాకుండా ఈ సంవత్సరం కూడా చూసి స్వామివారు అందరూ కూడా వారికి ఆశీస్సులు ఇస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం త్రాగునీరు అందించేందుకు అమలు చేస్తున్న జల్ జీవన్ మిషన్ పథకం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని మారుమూల గ్రామాలకు ఎంతో ఉపయోగంగా ఉందని ఆ గ్రామ ప్రజలు తెలిపారు. నరసాపురం, మొగల్తూరు వంటి సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు ఉప్పు నీరు, చేపల చెరువులు, పరిశ్రమల కారణంగా కలుషితం కావడం వలన గోదావరి కాలువ నుంచి పైపులైన్ల ద్వారా ఇంటింటికి కుళాయి కనెక్షన్ వేసి తాగునీరు సరఫరా చేస్తున్నారన్నారు. ఈ పథకానికి ముందు పరిశుభ్రమైన త్రాగునీరు అందక అనేక అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొనేవాళ్లమని తెలిపారు. తాగడానికి కానీ చాలా బాగుంటున్నాయండి. మేము బోర్ వాటర్ తాగేటప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు అయ్యాయండి. ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చాయి. మేము కాచుకొని వడగట్టుకుని తాగాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడైతే ఫిల్టర్ చేసినట్టే వాటర్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు చాలా బాగున్నాయండి త్రాగడానికి. ఇప్పుడు ఏ సమస్యలు లేవు. అంతకుముందు బోర్ నీళ్ళు ఆడేవాళ్ళు బాగుండి కదండి. ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత బాగానే వస్తున్నాయి. మౌలి గారికి నమస్కారం. కుళాయిలు అయితే అంత బాగుండేది కాదు కదండి, ఇప్పుడు బాగా వస్తున్నాయండి. మంచి తాగుతున్నాం. మేము ట్యాప్ జలజీవన్ మిషన్ లో ట్యాప్ వేయించుకున్నాం అండి. జలజీవన్ మిషన్ లో ట్యాప్ వేయించుకున్నాం. అందుకోసం అయితే నూతిలో నీరే వాడేవాళ్ళం. ఇప్పుడు బాగా ఫిల్టర్ చేసి బాగా ఇస్తున్నారు వాటర్. చాలా బాగుంటుంది. మేము ఏ ఉపయోగించుకుంటున్నాం, ఏ తాగడానికి కానీ వంటలకు కానీ ఏ ఉపయోగించుకుంటున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీ కొనసాగుతోంది. ఈ పథకం కింద అందించే సామాజిక భద్రత పింఛన్లను లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల వద్దే అందించేలా ప్రభుత్వం పర్యవేక్షిస్తోంది. ఈ పథకం అమలుకు లబ్ధిదారుల్లో సంతృప్తే ప్రామాణికంగా పరిగణిస్తోంది. రాష్ట్రంలో 63,77,943 మంది లబ్ధిదారులకు పింఛన్లు పంపిణీ చేయాల్సి ఉండగా ఇప్పటి వరకు 61,84,573 మందికి పింఛన్లు పంపిణీ చేశారు. దీంతో 96.97% పంపిణీ ప్రక్రియ పూర్తి అయింది.
నూతన ఆంగ్ల సంవత్సరం సందర్భంగా చిత్తూరు జిల్లా కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు దేవస్థానం ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి పెంచల కిషోర్ తెలిపారు. దూరదర్శన్తో ఆయన ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచే కాకుండా తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తున్నారన్నారు. ఈరోజు సుమారు 60,000 మంది భక్తులు ఆలయానికి వస్తారని అంచనాతో అదనపు క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా అంతరాలయ దర్శనం రద్దు చేసి త్వరితగతిన దర్శనం కల్పించామన్నారు. నూతన సంవత్సరం ఆరంభం ఈరోజు. ఈరోజు మన వరసిద్ధి వినాయక స్వామి కాణిపాకం దేవస్థానంలో సుమారుగా 50,000 నుంచి 60,000 మంది వరకు భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ భక్తులకి ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా వీళ్ళందరూ కూడా త్వరితగతిన దైవ దర్శనాన్ని చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. ముఖ్యంగా క్యూ లైన్లు పటిష్టంగా ఏర్పాటు చేసి సుమారుగా 6-7 మంది ఒకేసారి క్యూ లైన్లో నిలబడినా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా క్యూ లైన్లు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా భక్తులకి క్యూ లైన్లలో కొద్దిగా వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ పాలు, బిస్కెట్లు, అదేవిధంగా ప్రసాదం, ఉచితంగా ప్రసాదం ఇవన్నీ కూడా వితరణ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దేశంలో ఎన్డీఏ, రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో ప్రతి ఇంటా సంతోషాలు నింపేలా కృషి చేస్తున్నామని శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచ్చెర్ల శాసనసభ్యులు ఎన్ ఈశ్వరరావు పేర్కొన్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నూతన సంవత్సర వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఎచ్చెర్ల ప్రాంతంలో వలసలను నివారించేందుకు పారిశ్రామిక ప్రగతికి బాటలు వేస్తున్నామన్నారు. ఎచ్చెర్ల నియోజకవర్గ ప్రజలకి, నాయకులకి, ఎన్డీఏ కూటమి కార్యకర్తలకి, నాయకులకి, ప్రజలందరికీ కూడా నూతన ఆంగ్ల సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. 2024లో శాసనసభ్యునిగా మీరు నన్ను అసెంబ్లీకి పంపించారు. మీ అందరి ఆశీర్వచనాలతో ఈరోజు గత 5 సంవత్సరాల్లో సిమెంట్ రోడ్లకి, కాలువలకి, బీటీ రోడ్లకి ఎటువంటి అవకాశం లేకపోయి ఎక్కడా కూడా ఒక బస్తా సిమెంట్ పని కూడా జరగలేదు. కానీ మన ఎన్డీఏ కూటమి ఏర్పడి మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యి, మన అభిమాన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా, మన దేశం యావత్తు అభిమానించే నరేంద్ర మోడీ గారు 3వసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ప్రధానమంత్రిగా ఉండి అన్ని వర్గాల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా కేంద్రంలోని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం పలు సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తోంది. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఆవిష్కరణలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి సూక్ష్మ ఆహార ఉత్పత్తి తయారీ సంస్థల వ్యవస్థీకరణ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని శ్రీనగర్ జిల్లాలో ప్రధానమంత్రి సూక్ష్మ ఆహార ఉత్పత్తి తయారీ సంస్థల వ్యవస్థీకరణ పథకం సత్ఫలితాలను ఇస్తోంది. అందుకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను ఈ స్టోరీలో చూద్దాం. అన్ని వర్గాల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా కేంద్రంలోని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం పలు సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తోంది. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఆవిష్కరణలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి సూక్ష్మ ఆహార ఉత్పత్తి తయారీ సంస్థల వ్యవస్థీకరణ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఆహార ఉత్పత్తి తయారీ నాణ్యతా ప్రమాణాలను అభివృద్ధి చేయటంతో పాటు స్వయం ఉపాధి సాధించాలనుకునే వారికి తోడ్పాటునందించే లక్ష్యంతో భారత ప్రభుత్వ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ ఈ బృహత్తర పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకం కింద వ్యవసాయ అనుబంధంగా ఎఫ్పిఓలు, స్వయం సహాయక బృందాలు, సహకార సంఘాలకు, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థలు, వ్యక్తిగతంగా చిన్న ఆహారీ తయారీ పరిశ్రమల స్థాపనకు 35% రాయితీపై 10 లక్షల రూపాయల వరకు ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నారు. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని శ్రీనగర్ జిల్లాలో ప్రధానమంత్రి సూక్ష్మ ఆహార ఉత్పత్తి తయారీ సంస్థల వ్యవస్థీకరణ పథకం కింద 42 యూనిట్లను మంజూరు చేయగా వాటిలో 5 యూనిట్లకు ఇప్పటి వరకు రుణం అందకపోవడంతో ఈ యూనిట్లు అందుబాటులోకి రాలేదు. అయితే మిగిలిన యూనిట్లన్నీ సజావుగా పనిచేస్తున్నాయి. ఈ పథకం కింద అర్హత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా సూక్ష్మ ఆహార ఉత్పత్తి తయారీ సంస్థలను ప్రారంభించి వాటిలో ఆహార ఉత్పత్తుల తయారీ, విక్రయాల్లో నిమగ్నమయ్యారు. దీంతో వారి ఆదాయం పెరగటంతో పాటు వారి జీవనోపాధిని మెరుగుపడటానికి సహాయపడుతోంది. स्कीम एक सेंट्रल स्पॉट स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर J&K में भी राइज की है। इस स्कीम में जो बेनिफिशरीज है उसमें 2 किस्म के बेनिफिशरी हैं। एक है अगर कोई अपना यूनिट अपग्रेड करना चाहता है जो एग्जिस्टिंग है
दूसरा है जो कोई नया यूनिट डालना चाहता है, तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने जो माइक्रो फूड यूनिट्स हैं थ्रू आउट इंडिया जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जो इनफॉर्मल है वो फॉर्मल बनाना चाहते हैं, तो इनके लिए 3 किस्म के फायदे दिए हैं। एक है इनका जो क्रेडिट फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट और मार्केटिंग सपोर्ट। इस स्कीम में जो मैं स्कीम आपको बताता हूँ, इससे PMFE स्कीम, इस स्कीम में पहले ODOP यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया। हर किस्म का प्रोडक्ट, चाहे कोई बेकरी यूनिट डालना चाहेगा या उसको अपग्रेड करना चाहेगा, कोई किसी को मटन का यूनिट होगा उसको प्रोसेसिंग के लिए, या किसी को मसालों का यूनिट होगा या अचार होगा, किसी को वो बनाना होगा। बहुत किस्म के ऐसे यूनिट्स हैं। यहाँ ड्रेसिंग जो होगी इनको का मुर्गों की, चिकन की करना होगी मशीन, जिसमें उनको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगी। శ్రీనగర్ నౌగాంలోని హిల్లో మగ్బాజ్ ప్రధానమంత్రి సూక్ష్మ ఆహార ఉత్పత్తి తయారీ సంస్థల వ్యవస్థీకరణ పథకం కింద బేకరీ యూనిట్ని ప్రారంభించి ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఈ పథకంతో తన యూనిట్ను మరింత అభివృద్ధి చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం తన యూనిట్లో 13 మంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నారని, మార్కెటింగ్లో బేకరీ పంపిణీకి 3 వ్యాన్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయని వివరించారు. ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్, విటమిన్ B12తో వివిధ రకాల బేకరీ చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులు, షుగర్ ఫ్రీ బిస్కెట్లను తయారు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. తన కుటుంబం కోసం సంపాదించడంతో పాటు ఇతరులకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నట్లు హిల్లో మగ్బాజ్ తెలిపారు. ఈ పథకం అమలు చేస్తున్న కేంద్రానికి ప్రధాని మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. मैं ये बेकरी का काम पिछले 30-35 सालों से करता आ रहा हूँ। हमारे पास 4 लड़के काम कर रहे थे और हम बेकरी के तमाम आइटम जो भी आइटम है वो बना रहे हैं, लेकिन पिछले 2022 में गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे एक स्कीम का फ़ायदा मिला, PMFE स्कीम का फ़ायदा मिला और मुझे कुछ सहूलत मिली जिसमें 35% सब्सिडी है। ये मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि जो यूनिट चल रहा है और उसको भी अपग्रेडेशन के लिए सहूलियत मुराद दी जा रही है, और वो मुराद भी ऐसी जिसमें 35% सब्सिडी है। స్వయం సమృద్ధి సాధించడంతో పాటు వ్యాపారాలను మరింత అభివృద్ధి చేసుకోవాలనుకునే వారికి ప్రధానమంత్రి తయారీ సంస్థల వ్యవస్థ. దేశంలో వస్తు సేవల పన్ను వసూళ్లు జీఎస్టీ మరోసారి గణనీయ స్థాయిలో నమోదైంది. డిసెంబర్ నెలలో 1,77,000 కోట్ల రూపాయలు జీఎస్టీ నమోదైంది. 2023 డిసెంబర్తో పోలిస్తే 7.3% వృద్ధిని నమోదు చేసినట్లు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ వెల్లడించింది. ఇందులో సీజీఎస్టీ రూపంలో 32,836 కోట్లు, ఎస్జీఎస్టీ రూపంలో 40,499 కోట్ల రూపాయలు సమకూరాయి. ఇంటిగ్రేటెడ్ జీఎస్టీ కింద 91,200 కోట్లు, సెస్ల రూపంలో 12,300 కోట్ల రూపాయలు లభించినట్లు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. విద్యార్థుల్లో పరీక్షల పట్ల భయాన్ని పోగొట్టి వారిని పరీక్షలకు సన్నద్ధం చేసేలా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఏటా నిర్వహిస్తున్న పరీక్షా పే చర్చ కార్యక్రమం 2025 ఈ నెలలో నిర్వహించనున్నారు. ఈ 8వ ఎడిషన్ కార్యక్రమానికి 6 నుంచి 12వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఆసక్తిగల విద్యార్థులు ఈ నెల 14వ తేదీ వరకు రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకోవచ్చు. ప్రధానితో నేరుగా మాట్లాడి ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం దక్కించుకునేందుకు అధికారిక వెబ్సైట్ innovateindia.mygov.in లో వివరాలను నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు, 8,92,000 మంది ఉపాధ్యాయులు, 1,64,000 మంది తల్లిదండ్రులు నమోదైనట్లు అధికారులు వెబ్సైట్లో పేర్కొన్నారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.